हाँ जी, हुण असीं अज अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जी कि राइट अ ब्रीफ करैक्टर स्कैच ऑफ ऑन अकबर। ठीक है जी, ब्रीफ करैक्टर स्कैच आपां कर रहे हैं अकबर उत्ते। मेन क्वेश्चन है जी, जिवें मैं तुहानूं दस्सिआ है पेपर दे विच इह पूरे 7-8 नंबर का 6-7 नंबर का क्वेश्चन आंदा है ते वड्डा क्वेश्चन है, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है। तो ये जिहड़ा साडा क्वेश्चन है जी, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है। वड्डे क्वेश्चन चों आंदा है जिवें कि तुहानूं कोई करैक्टर स्कैच पूछा जाएगा या किसी चैप्टर का थीम पूछा जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है। मैं सारा चैप्टर कवर करवा चुके हैं अपने पहले 2 लैक्चर्स दे विच। उस दे विच तुहानूं पूरा चैप्टर मैं बेटा एक्सप्लेन किया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ बहुत सारे नवे वर्ड्स के मीनिंग दसे हैं, फ्रेजिज दसे हैं, इडियम्स दसे हैं, होर ग्रामर ਦੀਆਂ कई चीज़ां नाल नाल समझाइयां ਤੁਹਾਨੂੰ मैं चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है, एक ही बनता है, वो है करैक्टर स्कैच ऑफ अकबर। तो जिवें सानूं पता बेटा कि द यंग अकबर इस चैप्टर का नाम है, डील्स विद अकबर वैन ही वाज ओनली 13। हुण ये जिहड़े चैप्टर्स है ना बेटा, जो तुसीं बुक देखो ਤਾਂ ਉਸ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਅਕਬਰ ਹੈ ਉਹ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਡੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ 13, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, उस समय दे नाल यह चैप्टर संबंध रखता है। ही वॉज द सन ऑफ एंपरर हमायूं। सानू पता है चैप्टर च पढ़िया सन ने कि वह एंपरर बादशाह हमायूं का बेटा सी। हमायूं तो पहला बाबर सी, फिर हमायूं आया, फिर अकबर आया, ये मुगल बादशाह हुए ने सारे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गोइंग ऑन हंटिंग्स। तो पहले पेज ते ही लिखा हुआ है कि अकबर बहुता ज्यादा ना दिलचस्पी नहीं सी लैंदा स्टेट अफेयर्स के मामले च, राज के कमां काजां च ज्यादा दिलचस्पी नहीं सी लैंदा। उहदी दिलचस्पी किहदे च सीगी? हंटिंग च। हंटिंग का मतलब शिकार। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब हुंदा शौकीन होना। मैं तुहानूं दस्सिआ सी फ्रेजल वर्ब है, ते इह फॉन्ड के पिछे हमेशा ऑफ प्रैपोजिशन आती है, ध्यान रखना है। फॉन्ड के पिछे ऑफ ही आती है, ना ऑन ना बाय कुछ नहीं आती, ऑफ ही आती है। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब की है? शौकीन होना, कि वह शिकार ते जान का बड़ा शौकीन सी। हंटिंग का मतलब की है? शिकार। हिज मैमरी वॉज वेरी शार्प। उसकी जिहड़ी यादाश्त सी, मैमरी सी, वो बहुत ज़्यादा शार्प सी, तेज सीगी। तेज यादाश्त का मालक सी, जो एक बारी गल सुन लैंदा सी, भुलदा नहीं सी जल्दी जल्दी, उसकी क्वालिटी सी। बैरम खान वॉज हिज कमांडर इन चीफ। हुण सानूं ये भी पता है चैप्टर तो बेटा, सानूं पता लग्या कि फिर जो राज के कामकाज नहीं सी देखता, तो राज के कामकाज स्टेट अफेयर्स कौन देख रहा सी? तां बैरम खान देख रहा सी। बैरम खान उसका चीफ मिनिस्टर भी सीगा, मुख्यमंत्री भी सी, अते वो कमांडर इन चीफ भी सी। ना कमांडर इन चीफ का मतलब की हुंदा है? मुख सैनापति। मुख सैनापति का मतलब फौज का सैनापति। जिहड़ी फौज सीगी, आर्मी सीगी अकबर दी, ओहदा ओह सैनापति सी, वो कमांड करदा सी फौज नूं। तां कमांडर इन चीफ एवें ही पाना जिवें मैं पाया। कमांडर दी देखो बेटा सी वड्डी है, फिर उस तो बाद हाइफन पा के आपां इन पाया, फिर हाइफन पा के चीफ पाया। तो इस तरह आपां ने इसनूं पाना है। बैरम खान की स्पैलिंग ध्यान नाल पा लियो, बी वड्डी एंड के वड्डी। तां उसदा ओह कमांडर इन चीफ सी। The affairs of state were under the care of बैरम खान। सानू पता है कि अफेयर्स का मतलब मामले, मामले। तो जिहड़े मामले सीगे राज दे मामले, स्टेट दे मामले जिन्ने भी सीगे, हुण किहड़े मामले हो गए? प्रबंधकी मामले हो गए बेटा, प्रबंध करना, न्यायित करना या होर इहो जिहे काम करने। तो ये सारे स्टेट अफेयर्स किहदी केयर च सीगे? अंडर द केयर ऑफ बैरम खान। बैरम खान की निगरानी च सीगे, क्योंकि अकबर तो बहुत छोटा सी, 13 साल का सी, वैसे भी वह कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं सी अफेयर्स के मामले च। फिर सारे कामकाज कौन देख रहा सी? बैरम खान देख रहा सी। तो साडे इस ऐसे दे विच तीसरा करैक्टर स्कैच करैक्टर भी है, उसका नाम है आदम खान। ना आदम खान कौन सी? वॉज हिज फॉस्टर ब्रदर। इत्थे इत्थे हिज दी थां ते बेटा तुसी अकबर पा लो, अकबर्स, अकबर पा के एप एस पा लो। तो आदम खान
अकबर दा फॉस्टर ब्रदर सी। फॉस्टर मतलब मतरेया भरा सीगा ओहदा आदम खान, ते ये अकबर दा फॉस्टर ब्रदर सीगा। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਆਏ ਆ ਬੱਚਿਓ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ? ਅਕਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਦਮ ਖਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਕਰੈਕਟਰ ਆਏ। ਅਕਬਰ ਐਂਡ ਆਦਮ ਖਾਨ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਹੰਟਿੰਗ ਟ੍ਰਿਪ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਖਾਨ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉਮਰ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਸੀਗੀ, ਹਮਜੋਲੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਕਾਫੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਆਦਮ ਖਾਨ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੰਟਿੰਗ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਹੰਟਿੰਗ ਟ੍ਰਿਪ। ਹੰਟਿੰਗ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਟ੍ਰਿਪ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਹੰਟਿੰਗ ਟ੍ਰਿਪ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਸੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਗਡਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਬਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ। ਕਿੰਗਡਮ ਜੋ ਅਕਬਰ ਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਹਥਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਉੱਪਰ ਪਾਇਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਨਸਰਸ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੀਨਿੰਗਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਖਾਨ ਸਸਪੈਕਟਡ ਬੈਰਮ ਖਾਨਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ। ਆਦਮ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਦਮ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਰਡਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਦਮ ਖਾਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਸਪੈਕਟਡ ਵਰਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੈਂਸ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 9 10 ਚ ਕਰੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਹੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਅਕਬਰ, ਉਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਹੈ was in touch with the rulers of some neighboring states। ਉਹ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ, ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ, ਨੇਬਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਆਂਢੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਰੂਲਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਹੈ, ਇਨ ਟੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਬਰ
asked Adam Khan to bring his charge against Bairam Khan at the Darbar. ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਨੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰਜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਚ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਆਦਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਹਿਸ ਚਾਰਜ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿੱਥੇ? ਐਟ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ। ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ, ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮ ਖਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਦਮ ਖਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਐਟ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆਦਮ ਖਾਨ told everyone that Bairam Khan was the emperor's most dangerous enemy. ਦਰਬਾਰ ਚ, ਐਟ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਦਰਬਾਰ ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਦਮ ਖਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਟੈਲ, ਟੋਲਡ, ਫੇਰ ਵਰਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਕਿ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਐਂਪਰਰ ਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਐਂਪਰਰਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾਉਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਐਂਪਰਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਐਨੀਮੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਆਦਮ ਖਾਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਤਾਂ ਐਂਪਰਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਐਨੀਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਡੀਅנס ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਊਟਡ that Bairam Khan should not leave, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਉਹ, he should not leave. But Bairam Khan was saved by Akbar, ਪਰ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। was saved, saved ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੋਰਡਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਚੇਂਜਡ ਬੈਰਮ ਖਾਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਦਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਦਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੀ ਬਰਨਡ ਦਾ ਲੈਟਰਸ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੈਂਡ ਟੂ ਦਾ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤ ਦਾ ਲੈਟਰਸ, ਖਤ ਜੋ ਉਸਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਡ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਹੀ ਬਰਨਡ ਦਾ ਲੈਟਰਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੀ ਵਾਂਟਡ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੇਜਣੇ, ਟੂ ਸੈਂਡ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਟੂ ਦਾ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਤੇ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਕਬਰ ਹਾਰ ਜੂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਮ ਖਾਨ ਦੀ, ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੂਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਰੂਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖਤ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਤ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। He realized that Akbar is, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, is ਪਾ ਲਿਓ ਬੇਟਾ, is ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਰਰ ਹੋ ਗਈ। that Akbar is not a just sport loving person, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, realize ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਅਕਬਰ ਸਿਰਫ, just ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਲਵਿੰਗ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਲਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦਾ ਕੁੱਦਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦਾ ਕੁੱਦਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਕਬਰ। ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਫੀਲ, ਫੈਲਟ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ?
फील करना, महसूस करना, लेकिन आप इतने फील फैल्ट क्यों नहीं पाए, रियलाइज क्यों पाए बेटा? रियलाइज का मतलब थोड़ा जिहा ना मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि इंग्लिश दे विच दो तरह के वर्ड्स होंदे, एक वीक वर्ड हुंदा है कमजोर शब्द, एक मजबूत शब्द स्ट्रोंग वर्ड्स होंदे। फील तो हर कोई करदा है ना, फील मैनू अज भैड़ी जी फीलिंग आ रही है, वधिया जी फीलिंग आ रही है, आप फील तो हर कोई करदा है। रियलाइज का मतलब थोड़ा जिहा ज़्यादा हुंदा है कि तुहानूं अपनी गलती का एहसास हुंदा है, उत्थे आपां रियलाइज पाने इस करके उत्थे तुहानूं गलती दी महसूस हुंदी है, इस करके रियलाइज शब्द फील नालों ज़्यादा अच्छा है। तो आप इत्थे रियलाइज्ड पाया, तुहानूं ये रियलाइज्ड हुंदा है कि अकबर सिर्फ एक स्पोर्ट लविंग परसन ही नहीं है। अकबर ऑल्सो नीडिड द सर्विसिज ऑफ बैरम खान। हुण अकबर की भी तो जरूरत है, देखो 13 सालों का है, वह हजे राज से एडा वड्डा राज हजे उसनूं चंगी तरह नहीं जानता, वह इन्ना होल्ड नहीं है राज के उपर, इन्नी कंट्रोल नहीं है, तो उन्होंने भी बैरम खान दियां सर्विसिज की जरूरत है, उहदियां सेवावां की जरूरत है अकबर नूं। तो उसने महसूस किया, ही होप्ड दैट बैरम खान वुड ट्रस्ट हिम ऑलवेज, कि बैरम खान हमेशा उसनूं हुण ट्रस्ट करेगा, मतलब उस ते विश्वास करेगा। उसने ये होप किया, आस की कि क्योंकि हुण मैं बैरम खान की जान बचाई है तो वह मेरे ते हुण ट्रस्ट करेगा, मेरा हितैषी बन के रहेगा। तो इत्थों बेटा पता लगता है कि अकबर बहुत ही दूरदर्शी राजा सी, ताही वह एडे वड्डे भारत के उपर राज कर गया, इन्नी देर राज कर गया। रियली इसे सचमुच अकबर वॉज अ वेरी वाइज किंग, अकबर एक बहुत ही सियाणा राजा सी। तो इस तरीके दे नाल बच्चों आपां ये सारा जिहड़ा ऐसे टाइप क्वेश्चन है इसनूं कंप्लीट किया है। मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं ये सारा समझ आ गया होएगा। एक बारी तुसीं सारे जने अपने बेटा स्पीकर्स ऑन करो ताकि आपां थोड़ा जी डिस्कशन करिए इस चैप्टर बारे, ਉਹਦੇ बारे क्वेश्चन बारे। हाँ जी करो जी, ऑन करो। हाँ सिमरजीत समझ आया क्वेश्चन? हाँ जी सर। याद हो जाऊगा? हाँ जी सर। ओके प्रभजोत? हाँ जी सर। ठीक है जी। अमनदीप सिंह? हाँ जी सर। समझ आ जाऊगा? हाँ जी सर आ गई। आ गया ओके। मनप्रीत कौर? सर जी वो समझ तो आ गया जी, शो नहीं हो रही जी वो पिक। नहीं हो रही है शो अज तो? हाँ भी हो रही है शो भी हाँ जी सर। हाँ जी सर। मनप्रीत तुहाडे बेटा प्रॉब्लम है मोबाइल च, बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ शो हो रही है। कल प्रॉब्लम आई सी अज नहीं है। चलो रंजोत? रंजोत इधर उधर है किते। चलो सुखदीप? हाँ जी सर। याद हो जाऊगा? हाँ जी। ओके सुखमन? हाँ जी सर। क्लियर हो गया सारा क्वेश्चन? हाँ जी सर। ओके लवप्रीत? हाँ जी सर। समझ आ गया बेटा? हाँ अच्छा भी लवप्रीत ने मैनू बड़े वधिया गलोसरी बना के कल भेजी सी, मैं तुहाडे नाल शेयर भी की है। बहुत वधिया काम कर रहा है लवप्रीत, बाकी भी करो। बाकी आपां इत्थे उई नहीं आए हुए है ना, सारे पढ़न आए हुए हैं, तो सारे जने इस तरीके दे नाल गलोसरी बनाओ तो क्वेश्चन वगैरह भी अपनिया नोटबुक्स च उतारो उन्होंने, तो मैनू उसदियां पिक्स जरूर भेजा करो काम करने तो बाद। हाँ जी बेटा हुण मैं तुहानू ना कल आपां कर रहे सी विच दी अपनी खत्म हो गई सीगी, टाइम 45 मिनट्स हो गए सी, तां विच ही अपना कंप्लीट हो गया सी, तां मैं चलो फिर भी कर दिंदा। कल मैं तुहानू एक एक्सरसाइज दसी सी करन दे लई, ओह कीती कि नहीं किसी ने? एक मैं सेंटेंस करन नू कहा सीगा, ये वाला द हाउस वाज ऑक्यूपाइड द विजिटर फाउंड दिस, ये करिया किसी ने? जे नहीं करिया तो अज करके भेजो। इसका दसो कि की बनेगा। मैं तुहानू कल दसिया सी, कल मैं तुहानू टैग क्वेश्चंस भी कराए सी। टैग क्वेश्चंस ਉਹਦੇ ਚ मैं तुहानू दसिया सीगा कि ਆਪਾਂ ਨੇ क्वेश्चंस किवें बनाने ਹੁੰਦੇ हैं, जिवें यू कैन डील विद दैम, कांट यू, ये साडा क्वेश्चन टैग है। लेकिन ये बनदा किवें है? बनदा ये स्टेटमेंट तो है। देखो आ साडी स्टेटमेंट है, ये साडा क्वेश्चन टैग है।
ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਬ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਵਰਬ ਇਹਦੇ ਚ ਡੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਵਾਚਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਾਂਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹੀ ਲਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਪਿਆ, ਕਾਂਟ ਯੂ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਲੀਵ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ, ਯੂ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਉਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ੁੱਡ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ, ਇੱਧਰ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੋਟ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਲਿਆਏ, ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਯੂ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਡ ਯੂ ਲਿਆਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਯੂਅਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਅਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟੇਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਟੇਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟੈਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਗੀ। ਟੈਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਆਹੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਮਤਲਬ ਆਰ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਰ ਏ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਆਰ ਨੋਟ ਪਾਤਾ, ਆਰ ਪਾ ਕੇ ਐਨਐਫਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਯੂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂ ਪਾਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪਾਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, he does not know all the facts। ਤਾਂ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ he does not know all the facts, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨੋ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦਾ। ਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨਾ, ਤਾਂ ਨੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ, ਡਜ਼ ਨਾਟ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਜ਼ ਨਾਟ, ਪਰ ਇਹ ਨੋਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਿਨਾ ਨੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਹੀ, ਤਾਂ ਡਜ਼ ਹੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਨ ਕਰੋ ਸਪੀਕਰ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਇਹ। ਸਿਮਰਜੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ, ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ 6th ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ 2nd, 3rd, 4th, 5th ਐਂਡ 7th ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਨਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ A ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੇਖੋ B ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ C ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ D ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲ 4 ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਸੀਜ਼, ਸੁਟੇਬਲ, ਪ੍ਰੀਟੈਂਡਡ, ਡੀਲ, ਲੋਇਲ, ਇੰਟੈਂਡਡ, ਆਰਮਸ, ਰੂਲਰਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਸੁਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੀਟੈਂਡਡ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ B ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, rumors, charge, foster brother, audience, suspected, facts, about to, serious, intentions, affair, care, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੇਟ ਕਰਿਆ, ਉਸਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ C ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ D ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ A ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
दाओ बैरम खान pretend to be dash to अकबर। बैरम खान अकबर दा प्रिटेंड करदा सी, की करदा सीगा? प्रिटेंड दा मतलब जतांदा सीगा, धोखा दिंदा सी कि मैं तेरा की है, हितैषी है ना। तो इत्थे की आऊगा? लॉयल आऊगा। तो इत्थे की आ जाएगा? लॉयल आ जाएगा। तो कितना औखा काम है, थोड़ा जा समझो ते इहनूं करके देखो, ये भी मैनू करके भेजियो। इस तरह आप चलो बी दा देख लैंदे हैं। बी दे विच देखो जिमें द डैश दैट आदम खान अकबर्स डैश, इत्थे की आऊगा कि आदम खान ब्रॉट अगेंस्ट, इत्थे आ जाऊगा चार्ज, द चार्ज दैट आदम खान ब्रॉट अगेंस्ट बैरम खान, ये वाला आ जाऊगा। तो इत्थे चार्ज आ जाऊगा, ये वाला जिहड़ा वर्ड है। तो थोड़ा जा करके देखियो, चैप्टर दे विच ही आए ने, तुसी कर सकते हो। जिवें अकबर वॉज डैश स्पोर्ट्स ऑफ ऑल काइंड्स, तो अकबर की सी? शौकीन सीगा जी। इत्थे शौकीन वाला आऊगा, तो शौकीन वाला किहड़ा वर्ड है? फॉन्ड ऑफ है। तो इस तरह तुसी कर सकते हो। इस तरह आ वाला है देखो, द जज सैट द प्रिजनर फ्री, जज ने प्रिजनर नू फ्री करता क्योंकि उसनू कोई भी उसकी गिल्ट का, उसका जो जुर्म सी उसका कोई डैश नहीं मिलिया। की नहीं मिलिया? प्रूफ नहीं मिलिया। तब प्रूफ इत्थे आ गया। तो जेकर किसी मान लो लाइन का मतलब तुहानू पता नहीं लगता, या कोई पर्टिकुलर कोई वर्ड आ जाता, जिवें देखो इत्थे गिल्ट आ गया, ये वाली जिहड़ी डी एक्सरसाइज है ना, ये हो सकता है कि तुहानू कुछ वर्ड्स हैं जिन्हां दा मतलब ना पता होवे। तो जेकर तुहानू इदां दा कोई वर्ड पता लगदा है तो तुसीं मैनू WhatsApp करो, मैं तुहानू उहदा मीनिंग दसूंगा। लेकिन कोशिश तो करो ना, तुसीं तां कोशिश ही नहीं करदे, पता नहीं सारा दिन करदे क्यों तुसीं। ये काम करियो। देखो इंग्लिश इलैक्टिव दे विच जिन्ना ज़्यादा तुसीं बेटा मेहनत कर सकदे हो करो। ते बाकी कोई गल नहीं, मेरी किसी भी थां ते तुहानू हैल्प की जरूरत है, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। ठीक है जी, तुहाडे लई आपां तां ये कर लोगे जी? दसो जी सारे जने, मैनू एक बार स्पीकर ऑन करो, ये हो जाएंगे कि नहीं? हाँ जी Yes, sir. सर। चलो ट्राई करियो, हाँ जी करके सर। फिर मैनू इसदे भेजियो। चलो जी, कल नू मिलते हैं। कल नू आपां किसी नवे चैप्टर्स दे नाल आपां आवांगे। मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं पोइम स्टार्ट करावां, ते तुसी ये सारा काम अपनी कॉपीज से कर लेना। कोई प्रॉब्लम है जो मर्जी तुसी मैनू WhatsApp कर सकते हो, तो मैं तुहानू उहदा आंसर जरूर दूंगा। ठीक है जी, ओके।